کس نے کی ہے یہ خطابت دل نشی انداز میں، کس نے کی ہے یہ خطابت دل نشی انداز میں، ہر در و دیوار سے ہے اب صدائے واہ واہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم العالیہ تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرما رہے تھے، تو حضرت نے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا کہ روس کی سرزمین پر ایک مرتبہ انقلاب پیدا ہوا۔ حالات یہ پیدا ہو گئے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کسی مسلمان کے گھر میں قرآن مل نہیں، دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ندوۃ العلماء سے بلایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ جماعت آئی ہے، بدترین ہو چکے تھے، تو ہم نے قرآن کی تعلیم کا انتظام ہی کیا تھا، وہ اللہ جس سے کام لے لے، کہ ہم قبرستان جاتے تھے، وہاں قبر کھودتے تھے اور ایک حافظ قرآن استاذ کو لیتے، چند بچے ساتھ لے لیتے، ایک حافظ قرآن استاد اور چند بچے قبر میں بھی آئے، سرکاری آدمی آئے، کوئی اجنبی آدمی آئے، اطلاع کرتی جائے۔ جیسے کوئی آدمی آتا تو فوراً بچوں کو، استاذ کو قبر سے باہر نکالا جاتا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی جاتی۔ تو ہم یہ کام کرتے کہ اس کا یہ معجزہ قرآن کا ہے۔ اس کی کرامت یہ ہوئی کہ وہ بچے جو 3 سال میں مکمل قرآن حفظ کرتے ہیں، قبر کی کوٹری میں ان بچوں نے 3 اور 6 مہینے میں مکمل قرآن حفظ کیا ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کی کرامت ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کہیں بھی کام لے سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس سے محروم ہو جائیں۔ اب آئیے، وقت کافی ہو چلا ہے، میں کارروائی وعلم القرآن وعلمه كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم، بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا یہ عظیم الشان پروگرام جس اسکول کے اندر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان کچھ تشریف لا چکے ہیں اور کچھ لانے والے ہیں۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ جہاں آج نرسریوں کے اندر، اسکولوں کے اندر جو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم پڑھائی جا رہی ہے اور بچوں کو دی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اسکول والوں نے، ذمہ داران نے یہ بھی اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے، اور یہ ذمہ داری بنتی بھی ہے ان کی بھی اور ہم سب کی، کہ دینی تعلیم بھی ہم اس کے ساتھ چلائیں۔ اور سب سے بنیادی تعلیم ہماری دینی قرآن ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کی تعلیم جہاں آپ تشریف فرمائے، اس پروگرام کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر لائے ہیں، یہاں بھی قرآن کی تعلیم کا مکمل نظم ہے، اور قرآن کریم کے حافظ یہاں پڑھانے والے الحمدللہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا انعام ہے، ورنہ اب سے پہلے دیکھنے کے اندر یہ آتا تھا کہ ہمارے ان اسکولوں کے اندر، نرسریوں کے اندر قرآن کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا، لیکن اب باقاعدہ اس کی تعلیم کا نظم مکمل ہے، اور قرآن سرپرست اور والدین چھوڑ کر جائیں گے۔ وہ بہت اونچی بلڈنگ اور جائیداد نہیں ہے، آپ بہت زیادہ جائیداد خرید دیں، دکانیں بنا دیں،
करोड़पति बना दें, अरबपति, और इतने पैसे और इतनी रकम आप छोड़कर चले जाए कि नस्लन दर नस्ल ये खाते रहें और कमी नहीं आएगी। ये कोई क्या है, सरमाया नहीं है, ये तो अल्लाह ने जिसके मुकद्दर के अंदर लिख दिया है उसे हासिल होकर रहेगा। सबसे बेहतरीन सरमाया अपने बच्चों के लिए, उम्दा सरमाया जो वालिदैन उन्हें पेश करते हैं, वो तालीम है बुजुर्गों, वो तालीम है। सबसे बुनियादी तालीम अपनी है कुरान की, और उसी के साथ साथ बुजुर्गों दुनिया की तालीम है। सबसे बेहतरीन सरमाया बच्चों के लिए यही है कि अपने बच्चों को हम क्या है, तालीमी मैदान के अंदर आगे बढ़ाएं, तालीमी निज़ाम के अंदर आगे बढ़ाएं। बुजुर्गों सबसे पहला हुक्म नाजिल हो रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इक़रा। गारे हिरा के अंदर आप तशरीफ फरमा है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सबसे पहला हुक्म पढ़ने का दिया जा रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब गौर करें कि सबसे पहली वही पढ़ने की आ रही है अल्लाह की जानिब से, फरिश्ता हुक्म दे रहा है कि आप पढ़िए अल्लाह के नाम से। तो आप इसकी अहमियत को समझें, पढ़ाई की और तालीम की अहमियत को जानें। सबसे पहले तालीम, सहाबा इकराम के अंदर जब तालीम आई, वही सहाबा इकराम जो जहालत के अंदर थे, और ऐसी इंतहाई जहालत के अंदर जब अल्लाह का हुक्म उन्होंने माना, तालीम आई उनके अंदर, तालीमी बेदारी आई, तो बुजुर्गों क्या हुआ, तो सहाबा इकराम जहाँ भी गए बुजुर्गों तालीम के कुरान की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने उन्हें चमकाया बुजुर्गों, और ऐसा चमकाया कि उनके दूसरों के दिलों को भी अपनी तरफ खींचने वाले बन गए बुजुर्गों। बहरहाल हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम बाहर से तशरीफ़ ला रहे हैं, जा चुके हैं, ये तो वैसे ही खड़ा कर दिया। असल तो हमें अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का सुनना है, और बस मैं अपनी बात को यही ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उलमाए किराम हमारे स्टेज पर जलवा फरोज़ हो चुके हैं। इसमें क़ारी मोहतरम हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्ताद जामिया अरबिया एज़ाज़ुल उलूम वैट तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला हापुड़ और सेक्रेटरी जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश भी तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे मेहमान मोहतरम जनाब हज़रत शेख मोहम्मद शाहनवाज साहब मुहक्किम जामियत उस-सुफ़ा देहरा और खलीफा हज़रत मौलाना सैयद बिलाल हुसैन साहब थानवी तशरीफ़ रखते हैं, और दीगर उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसलिए आप हज़रात संजीदगी के साथ, वक़ार के साथ तशरीफ़ रखें। काफ़ी देर से आप उलमाए किराम की बातों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, आपके कानों तक उलमाए किराम के बयानात की आवाज़ें पहुँच रही हैं। तो अब आइए बज़्म की चाशनी को बदलने के लिए और रंगत को दोबाला करने के लिए एक बार आप हज़रात के दरमियान में नातिया कलाम पेश करने के लिए आवाज़ दूँगा। जनाब मौलवी मोहम्मद यूसुफ को कि तशरीफ़ लाएँ और नातिया कलाम से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ कि उठ अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मौसूल तशरीफ़।